بات کر رہے ہیں سائنس کی، تو ہمارے جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں. آج ہم نے انہیں اسٹوڈیوز میں بھی بلایا تو جامعہ کراچی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی باصلاحیت طالبات ہیں نیہا شاہ اور جبیریہ لطیف. انہوں نے جناب ایک گوگلز بنائے ہیں اور وہ اینٹی ڈپریسنٹ گوگلز کہلاتے ہیں. گوگلز اور اینٹی میں نے میڈیسن تو سنی ہے، ان کا تعلق بھی فارمیسی سے، بٹ ان کا یہ کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کیسے کیا مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا پتا ہے آپ کو یہ گوگلز کرتے کیا ہیں؟ اب یہ جو ایجاد ہے یہ بیک وقت ویژول آڈیو اور اروما تھیراپی فراہم کرتی ہے. امیجن. اور اس پھر اب اروما تھیراپی جو 3 تھیراپیز ہیں اس کے باعث آپ کے دماغ میں جو تناؤ ہے وہ کم ہوتا ہے اور آپ کو ذرا ریلیوڈ فیلنگ آتی ہے. تو یہ ہے کیا؟ اب ذرا پھر انہی سے جان لیتے ہیں. ہم نے مدعو کیا اسٹوڈنٹس میں جبیریہ لطیف اور نیہا شاہ. تھینک یو سو مچ. تو پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں. نیہا ذرا ہمیں بتائیے گا یہ کیا ہے اور آپ لے کر بھی آئی ہیں یہ؟ ایکچولی ہم لوگوں نے ایک اینٹی ڈپریسنٹ گوگلس بنائے تھے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا کس قدر ہمارے جو ماحول ہے اور ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کتنے زیادہ لوگ ڈپریشن کے پیشنٹس جو ہے وہ آج کل بن رہے ہیں اور شکار ہیں. تو اور جو ڈپریشن کی جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ کافی ہمارے پاس ایکسپینسو ہوتی ہیں، اینڈ سیکنڈلی ان کو بغیر پرسکرپشن کے ہم ڈسپینس بھی نہیں کرا سکتے. سو ہم لوگوں نے ان پیشنٹس کو جو ہمارے پاس ماڈریٹ ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ گوگلس تیار کیے. ان گوگلس کے اندر ہم لوگوں نے 3 تھیراپیز کو ساتھ ساتھ کنسالیڈیٹ کیا ہے، جس میں ہمارے پاس اروما تھیراپی ہے، ویژول تھیراپی ہے اور ہمارے پاس جو میوزک تھیراپی ہے. یعنی آپ نے 3 سینسز کو یوٹیلائز کیا. ایگزیکٹلی ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے. اور ان 3 تھیراپی سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اس سے پہلے بھی کام ہوا ہے ان چیزوں پر، جیسے کہ ہمارے پاس لائٹ تھیراپی کی گوگلس موجود ہیں، مگر ایسے گوگل جن میں تینوں سینسز کو ساتھ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہو یہ پہلی دفعہ. تو یہ آپ چلا کے دکھائیں نا اس کو. جی بالکل. سائم جو ہے اس کا لائیو آپ کو ایکسپیرینس کر کے دکھائیں گے. اس کے یہاں پر ہمارے پاس ایک سوئچ ہے جس کے تھرو ہم لوگ اپنی ویژول تھیراپی آن دکھائیں. میں اس کو کہنا ہے ویئر اٹ. جی ویژول تھیراپی میں لائٹ سے تھیراپی ہوگی. جی یہ لائٹ کون سی لائٹ ہے؟ کیا ایک بلو لائٹ ہوتی ہے جو کہ بیسکلی ہمارے پاس سائنٹیفکلی پروون ہوتی ہے کہ وہ سرکارڈین ردھم کو ہماری بیٹر کری ہوتی ہے. تو سرکارڈین ردھم جو ہوتا ہے یس اس کو آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ بلوٹوتھ لگا ہوا ہے تو یہ آپ اپنے جو ہے وہ جو بھی آپ کا فیوریٹ میوزک ہو یا اچھا تو اب اس میں خوشبو کیسے آئے گی؟ مجھے خوشبو یہاں پر ایک کارٹریج لگایا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس اروما آئلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم نے یوز کیے ہیں، سائنٹیفکلی پروون ہوتے ہیں. از اٹ لیونڈر آئل؟ یس لیونڈر آئل. ہاؤ نائس. اور یہ لائٹ کیا کرتی ہے؟ یہ لائٹ ہمارے پاس کورٹیسول کا جو لیول ہے جو بیسیکلی ہمارے اسٹریس کو انکریز کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیول کو کم کرتی ہے، اس کی وجہ سے اسٹریس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ کا اسٹریس لیول جو ہے آپ کو کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے؟ ریئلی آئی ایم ریلیوڈ. اوکے. آپ کی آواز سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یو آر ناٹ ہیئر، یو آر سم ویئر ایلس. پہلے دنیا گلابی لگتی تھی اب نیلی لگ رہی ہے. اچھا گائز ویری نائس، اٹس ویری اسمارٹ. اور یہ جو مائکرو فونز ہیں اس سے آپ کے میوزک بھی سن سکتے ہیں. تو میوزک میں ایک ہی گانا چلے گا؟ نہیں بلوٹوتھ ہے نا یہ. اٹ ڈیپینڈس. بیسکلی اگر آپ میوزک تھیراپی کے اوپر جائیں تو ڈفرینٹ ٹیونز ہوتی ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کے دماغ کو ریلیکس کر سکتی ہیں. وہ سلیپ ٹیونز ہوتی ہیں رات کو سونے سے پہلے ہم سنتے ہیں. اچھا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیونڈر آئل جو ہے وہ ویسے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. واو. آپ کو فیل ہو رہا ہے کچھ ذرا کچھ ریلیکسنگ؟ وہ تھی نا وہ ہاں نہیں وہ ایک وہ بھی تھی نا وہ جس میں وہ بلیک ماسک پہن کے وہ مووی تھی ایک رتک روشن کی. اچھا تو یہ بتائیے گا اب یہ کیا اس کی آگے آپ نے کیا مزید کچھ اس میں چینجز کرنے کچھ اپگریڈیشن کرنی؟ انڈسٹری سے کولیبوریٹ کرنے کی اس میں ہے اسٹیج میں، اور ہمارے ٹیچرز بھی ہمارے کافی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس چیز میں. تو ابھی اس پر مزید کام ہونا باقی ہے اور آگے ابھی ہمارا ارادہ ہے اگر یہ تھوڑے آگے مطلب کہ انڈسٹریز وغیرہ کولیبوریٹ کرتی ہیں تو اس کا اگر فیوچر دیکھیں تو اس میں ہم وی ایف ایکس گوگلس بھی لا سکتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی روڈ پہ چلنے والوں کے لیے، ٹریول کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جس مراحل سے گزر کے جا رہے ہیں تو آپ پہلے تو ان کو بانٹ دیں، یہ اسٹوڈنٹس کو بانٹ دیں آپ. یہ نہیں ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گوگلز پہ کام کیا. پاکستان بیسیکلی پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کام ہے. دس شوز. تو اس پہ ٹوٹل کتنا ایکسپینس آپ لوگوں کا؟ اس پہ ہمارے پاس جو ایکسپینس ہے وہ اراؤنڈ 3500 to 3700 ہے. کیونکہ ابھی اسٹیریوٹائپ ہے. ابھی یہ اسٹیریوٹائپ ہے اور ابھی اگر انڈسٹری کوئی ہمارے ساتھ اس پر کام کرتی ہے تو اس کی کاسٹ مزید ریڈیوس ہوگی کیونکہ جب ماس پروڈکشن ہوگی ان گوگلز کی تو آٹومیٹکلی پھر ان کی کاسٹ بھی ہم تھوڑی کم کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی تو آپ نے ہمیں بتایا ہے لیکن اس کا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ کتنے لوگ اس کا
ओके जवाब दें, कितने लोगों का तजुर्बा हुआ? अभी हम डिफरेंट फिजिशियंस और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे उनको हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, तो अभी हम उनसे वगैरह इससे बात वगैरह करके तो फिर हम इंशाल्लाह इसकी क्लिनिकल वैलिडेशन पे काम करेंगे। तो ऑब्वियसली फिर माहिर नफ्सियात किसी के साथ आपको जॉइंट वेंचर करके उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ भी आपको उनको पिच करना लाजमी है। तो कोई रिजल्ट्स वगैरह अभी तक कुछ स्टैट्स आए हैं आप लोगों के पास? जी, हम लोगों ने केस स्टडी की है जी इसके ऊपर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं हम लोगों ने उनके ऊपर ट्रायल किया था, क्योंकि हम लोगों के पास जो अप्रोच होती है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक होती है, तो उनके ऊपर हमें रिजल्ट्स थोड़े बेहतर लगे, बिकॉज यूनिवर्सिटी में भी आपको पता है आजकल जेनजी काफ़ी डिप्रेस्ड होती है पेपर्स और एग्जाम्स को लेकर, तो हम लोगों ने उनके ऊपर जब टेस्टिंग की तो उनके भी हमारे पास रिव्यूज़ कुछ बेटर थे, बट ऑब्वियसली हमें इसके लिए ऑफिशियल रिजल्ट्स चाहिए, ऑफिशियल डिप्रेस्ड पेशेंट्स चाहिए, तो वो हम एक जब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, ये मूड अपलिफ्ट कर देता होगा, क्योंकि डिप्रेशन भी बहुत तरह के होते हैं। एक्चुअली ये जो 3 थेरेपीज हमने कंसोलिडेट की हैं, अगर आप इनको रिस्पेक्टिवली देखें तो इनके रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे म्यूजिक थेरेपी वो अपने एंड पर रिजल्ट्स देती है, उनके क्लिनिकल वैलिडेशंस हो चुके हैं क्योंकि म्यूजिक थेरेपी के थ्रू पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। अगर एरोमा थेरेपी देखें तो एसेंशियल ऑयल्स और लेवेंडर ऑयल ये प्रूवन है कि आपके जो मूड है उनको अपलिफ्ट करेगा। और अरोमा थेरेपी जो है वो तो हमारे पास और भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ है वहाँ पर, जैसे जो भी हमारे पास सेंटेड कैंडल्स बीच में चली थी तो उसमें अरोमा थेरेपी वगैरह से लोग थेरेपी ले रहे थे, तो और जो चाइना जापान वगैरह है वहाँ पर भी अरोमा थेरेपी बाकायदा स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। और कराची में जो सड़कों से ताफुन उठ रहा होता है तो उसमें ये बड़ा काम आ सकती है, ये अरोमा वैसे ही आपके काम आएगा चाहे आप डिप्रेस्ड हो ना हो। और कराची यूनिवर्सिटी वाले से पहन के वो नज़ारे नहीं देख सकेंगे जहाँ सड़क खुदी हुई है, जहाँ पॉट होल्स हैं, जहाँ पे उन्हें लगेगा बस सिचुएशन इज जस्ट ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। और ब्लू लाइट जो है ना वो आपको बस सोचने में मजबूर कर देगी, कुछ और ही आप बातें रिफ्लेक्टिव हो जाएंगे, आप अपने फ्यूचर को लेके पॉजिटिव क्रिटिकल एनालिसिस में आप खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। और म्यूजिक जो है आपको वो पी पू पा जो सड़कों पे होता है ना उससे भी आपने इसको प्रॉपर यूनिवर्सिटी रोड के अकॉर्डिंग जो है ना वो एडजस्ट कर ही लिया। मैं अच्छी आपकी सेल्समैन बन सकती हूँ, कितना अच्छा प्रमोट किया मैंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो ये बताएं कि मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन डिप्रेशन तक के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, सिवियर डिप्रेशन के लिए इतना हेल्पफुल नहीं हो। सीवियर डिप्रेशन पे अगर बात करें तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है जैसे हमने ये बनाया कि मेडिसिन ना लेनी पड़े, सही है, लेकिन ज़ाहिर है अब सीवियर डिप्रेशन होगा तो उसमें मेडिसिन की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत मेडिसिन लेकर थोड़ा सा ये इसके ज़रिए से हम डिप्रेशन। और जो पेशेंट्स मॉडरेट डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको हम सीवियर डिप्रेशन में जाने के लिए रोक भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लें तो जाहिर सी बात है वो सीवियर डिप्रेशन के मरीज़ बनेंगे। और आपको पता है कि जो मॉडरेट डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको ये मालूम भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, और वो लोग जब सीवियरिटी पर उनकी डिजीज़ पहुँच जाती है तब जाकर उसकी तशखीस होती है और तब जाकर उनको मालूम होता है, तब तक बात बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो जो आपका अब ये आपने बनाया प्रोटोटाइप, इसको आप कहाँ ले जाना चाहती हैं, क्या चीज़ें मॉडिफिकेशन करनी है, कोलैब करना है, आम आवाम तक पहुंचाना है, क्या आपका गोल है आगे? अभी फ़िलहाल हमने यही सोचा कि कोई इंडस्ट्री वगैरह कोलैबोरेट करे तो सबसे पहले तो इसकी इंजीनियरिंग पे काम होगा, क्योंकि काफ़ी हैवी हैं, तो अभी तो फ़िलहाल इनको पहनना वगैरह में मसले हैं, तो इस पे पहले इंजीनियरिंग पे काम होगा, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है मार्केट में। और इंट्रोड्यूस जो है वो कुछ सोचा हुआ है, क्या डेमोग्राफिक्स होंगे, किस एज ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करेंगे? अभी तो फिलहाल इस पर वर्किंग अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये फिलहाल अभी हमने ये 1 मंथ पहले इस पर काम किया है अवेलेबल, बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसी हैजर्डियस चीज नहीं है जो कि इन्फेंट्स को या जो ये ब्लू लाइट इज इट लाइक ओके फॉर योर आई साइट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप लिमिटेड, क्योंकि हम लोगों ने जब इसको मार्केट भी किया तो हम लोगों ने 15 मिनट्स के लिए इसको बोला है कि आप इसको 15 मिनट से ज़्यादा वेयर ना करें, बिकॉज लाइट कोई भी हो अगर वो इतने करीब से आपकी आंखों पे पड़ेगी तो वो आपको जो है वो इफेक्ट करेगी आपके रेटिना। इसलिए जब हम वो जाने कुछ अगर फेशियल कुछ अगर करवाने जाएं, फेशियल थेरेपी वगैरह, तो वो ब्लू लाइट आपको डालते हैं। ब्लू लाइट जो है, ब्लू और ग्रीन लाइट जो है साइंटिफिकली प्रूवन होती है कि वो आपकी आइज को कम डैमेज करती है बजाय दूसरी लाइट्स के। अच्छा, ओके, कमाल है यार। वैसे तो जनाब ये सूरत हाल है। ये जी आपकी थैंक यू सो मच जवेरिया, थैंक यू सो मच नेहा, आप दोनों आई और दोनों की आपने इनोवेशन देखी है, जबरदस्त जी। और क्या बात है जी हमारे होनहार स्टूडेंट्स की।